وہ بالکل پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کمرے میں جس کے بارے میں وہ اتنا بہت کچھ سن چکی تھی، اس کی طرف جانے سے پہلے 100 بار سوچتی، اور خاص طور پر رات کے اس پہر۔ لیکن فی الحال وہ حواس باختہ تھی۔ شیردل کی طرف سے جواب نہ آنا اس کے حواس کو معاف کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک ہی وقت میں 2 3 زینے پھلانگتی وہ اوپر آ گئی، اور اس کے اوپر آتے ہی اس نے کوریڈور میں اس ماسٹر بیڈ روم کے دروازے کی جھڑی سے آتی روشنی کو بند ہوتے دیکھا۔ کوریڈور روشن تھا لیکن وہ کمرہ ایک بار پھر تاریک ہو چکا تھا۔ شہر بانو ٹھٹکی تھی۔ کمرے میں کوئی تھا، اب اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کمرے کی لائٹس کو آف ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے ہی کمرے کی لائٹس کو آف ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی۔ شیردل وہاں کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بے اختیار اس کمرے کے دروازے کے سامنے آئی، اور تبھی کمرے کا دروازہ یکدم کھل گیا۔ چند لمحوں کے لیے شہر بانو کی سانسیں، دھڑکن اور خون کی گردش بیک وقت تھمی، اور پھر جیسے ایک الیکٹرک شاک کے ساتھ وہ اپنے حواس میں واپس آ گئی۔ اندر سے نکلنے والا شیردل تھا، بڑے ہی مطمئن انداز میں، نائٹ ڈریس میں، ایک سیاہ جرسی چڑھائے، بے حد مطمئن انداز میں وہ اس طرح باہر نکلا تھا جس طرح کوئی اپنے گھر کے کسی کمرے سے اچانک نکل آتا ہے۔ شہر بانو ننھے بچوں کی طرح ایک لمحے کے توقف کے بعد اس سے لپٹ گئی تھی۔ اس کی زندگی میں شیردل اور مثال کے علاوہ اور کوئی بھی قیمتی چیز نہیں تھی، ایسی چیز جس کو کھونے کے خدشے سے اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی یا وہ کھانا پینا بھول جاتی تھی۔ مثال شیردل کے بہت بعد آتی تھی، اور شیردل یہ بات جانتا تھا۔ شہر بانو کے کہے بغیر ہی وہ یہ بات جانتا تھا، جتائے اور بتائے بغیر بھی وہ یہ بات جانتا تھا۔ شیردل نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے کسی بڑے کی طرح اس کی پشت کو تسلی دینے والے انداز میں نرمی سے رگڑا۔ تم پھر بیڈ سے گری ہو؟ شیردل اس کے اس طرح اٹھ کے آ جانے کی وجہ یہی سمجھا تھا۔ اس کے سینے میں سر چھپائے شہر بانو اس کو یہ نہیں بتا سکی کہ چند منٹوں میں وہ خدشات کے کتنے جنگل پار کر آئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کمرے کو بند رکھو گے۔ اس کی پشت پر اس کی جرسی کو دونوں مٹھیوں میں بھینچے سر اٹھائے بغیر اس نے بے حد خفگی کے عالم میں اپنی سانس کو بحال کرنے کی کوشش میں کہا، کام تھا یار، اس لیے آیا تھا۔ شیردل نے بے حد گول مول انداز میں اس کے سر کو چھوتے ہوئے جواب دیا اور اسے الگ کیا۔ وہ پلٹ کر اس دروازے کے باہر لگے ہوئے بولٹ کو چڑھا کر تالا بند کر رہا تھا۔ مجھے آپریٹر نے جگایا، اس کمرے میں لائٹ دیکھ کر انٹر کام کر رہے تھے وہ تمہیں۔ شہر بانو نے اسے اطلاع دی۔ اوہو، شیردل کا دل اچانک سے چونکا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ اوپر والے فلور میں اچانک لائٹس دیکھ کر گارڈ کال کر لیں گے۔ شیردل بات کرتے کرتے رک گیا۔ وہ شہر بانو کو اس کی نیند کے دوران ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں کوئی کلو نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایسی کسی سچویشن میں تمہیں گارڈ کو بلا کر اسے اوپر بھیجنا چاہیے تھا۔ تم بے وقوفوں کی طرح خود اوپر آ گئی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے شیردل نے اسے ڈانٹا۔ کام تھا کوئی یار، اس لیے آیا تھا۔ بار بار شہر بانو کے جواب دینے پر اس نے ڈانٹ کر اس کو جواب دیا۔ شیردل اس کے ماتھے اور چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اسے ایک بار پھر ٹالا۔ حال کمرے سے باہر نکلتے ہی شیردل نے بھی برآمدے نما کوریڈور کی کھڑکیوں سے باہر اکٹھے ہوئے گارڈز کو دیکھ لیا تھا۔ تم بیڈ روم میں جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ شہر بانو سے کہتے ہوئے خود بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شہر بانو اپنے بیڈ روم میں آگے، مثال اسی طرح اپنے بستر میں گہری نیند سو رہی تھی۔ شہر بانو کو بیڈ روم میں آ کر پہلی بار سردی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ننگے پاؤں اوپر تک پھر آئی تھی، کمبل ہٹاتے ہوئے دوبارہ بستر میں گھس گئی۔ بستر میں چت لیٹے اور کچھ دیر تک شیردل کا انتظار کرتی رہی۔ اسے نیند آ رہی تھی لیکن وہ شیردل کو واپس کمرے میں موجود دیکھے بغیر سونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ شیردل تقریباً 15-20 منٹ کے بعد واپس آیا اور وہ تب تک بھی جاگ رہی تھی۔ سو جاؤ یار، کیوں جاگ رہی ہو؟ شیردل نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے جاگتے دیکھ کر کہا۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی، شہر بانو نے کچھ مطمئن انداز میں جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اب تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، شیردل نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ وہ اب سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا لائٹر اور سگریٹ پیک اٹھا رہا تھا۔ شہر بانو آنکھیں بند کیے چند لمحے جیسے اس کے بستر کے نیچے بستر پر لیٹنے کا انتظار کرتی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کو آف کر رہا تھا لیکن بستر میں نہیں تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو اب؟ شہر بانو نے کچھ ہڑبڑا کر کہا۔ میں مثال کے بیڈ روم میں ہوں اور 1-2 سگریٹ پی کر واپس آ جاؤں گا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، شیردل نے دھیمی آواز میں اس سے کہا اور برابر والے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شہر بانو نے کچھ الجھ کر کمرے کی نیم تاریکی میں اس کے ہیولے کو برابر والے کمرے میں غائب ہوتے دیکھا۔ وہ کیوں سو نہیں پا رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، اور وہ آدھی رات کو کسی کام سے اوپر والی منزل پر گیا تھا تو وہ کیا کرنے گیا تھا وہ اس سے یہ بھی نہیں پوچھ پائی تھی۔ وہ بہت دیر تک آنکھیں کھلے نہیں رکھ پائی اور نیند کی آغوش میں چلے گئی۔ برابر والے کمرے میں شیردل بیٹھا ایک کے بعد ایک سگریٹ پی رہا تھا۔ بہت زیادہ تھکن ہونے کے باوجود نیند اب بھی اس سے کوسوں دور تھی، اور جو کچھ وہ اوپر والے بیڈ روم میں دیکھ آیا تھا اس کے بعد اسے نیند آ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ گھر کسی نہ کسی حد تک ہانٹڈ تھا اور ضرور تھا۔
इसे अब इसमें कोई भी शुबा नहीं रहा था, लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये असरात किस हद तक हैं और क्या इससे इसकी फैमिली के मुतासिर होने के इम्कानात थे। किसी आसिफ ज़दा घर में अपनी बीवी और कमसिन बेटी को रात के वक्त अकेले छोड़ने का वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इसकी फर्ज शनासी और दलेरी इस एक चीज पर आकर खत्म हो जाती थी और सिर्फ इसी की नहीं किसी भी ऑफिसर्स की हो जाती थी। वो ये नहीं कर सकता था कि शाम होते ही हर रोज भाग आता, और कई बार तो वो कई दिनों के लिए किसी न किसी काम से घर से गैर हाजिर भी होता और वो इस गैर हाजिरी के दौरान अपनी फैमिली को लाहौर अपने पेरेंट्स के पास भिजवा सकता था। लेकिन वो रोजमर्रा अमूर की अंजामदही के दौरान होने वाली ताखीर का कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब सवाल ये था कि वो करे तो क्या करे। इसका सर बुरी तरह चकराया हुआ था। सर आप परेशान ना हो, खानसामा ने शेरदिल को तसल्ली दी। अगले दिन वीकेंड था और शेरदिल ने कुछ देर पहले नाश्ते के बाद खानसामा को अपनी स्टडी में बुलवाया था। वो अब इस घर के बारे में इससे तफसीली बातचीत करना चाहता था और इससे पहले कि वो गुफ्तगू का आगाज करता, खानसामा ने खुद ही बात का आगाज कर दिया। रात के वाकयात सुबह होने तक तमाम मुलाजिमीन के इल्म में आ चुके थे और शेरदिल को इस पर हैरत भी नहीं हुई थी। केयरटेकर और लॉयर स्टाफ की नेटवर्किंग ऑफिसर्स की नेटवर्किंग से कहीं ज्यादा मौसर और तेज होती है। ये दरवाजे वगैरह खुल जाना तो आम चीज है, खानसामा ने जवाब दिया। इस घर में और आज तक इससे कभी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो अब शेरदिल को तफसील से बता रहा था, बल्कि आज तक इस घर में कभी कोई नुकसान हुआ भी नहीं किसी भी साहब का। बस छोटी मोटी चीजें गायब हो जाती हैं, कभी कभार कुछ आवाजें आने लगती हैं, दरवाजे खुद ही बंद और खुलते रहते हैं और कभी कभार घर में पड़ी मशीनें खुद ब खुद चलने लग जाती हैं। बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं होता। खानसामा सारी तफसील बताकर चुप हो गया। अभी ये बस है, शेरदिल ने डपटने वाले अंदाज में कहा। मेरी बीवी ने अगर एक भी चीज देख ली इनमें से तो वो जिंदगी में दोबारा इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। इसने बात जारी रखते हुए कहा, मुझसे पहले वाले ऑफिसर्स के साथ भी हुआ था ये सब कुछ? शेरदिल ने अचानक पूछा। सबके साथ होता है, जो भी यहाँ आकर रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको आदत हो जाती है। मैंने आपको बताया ना कि जहाँ आज तक की कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। खानसामा ने इसको तसल्ली देने की कोशिश की। शहरबानों को कल रात के वाकयात के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, शेरदिल ने इसे हुक्म देते हुए कहा। जी सर, और घर में कुरान खानी का इंतजाम कराओ। किसी मस्जिद या मदरसे से मौलवी साहब और तलबा को बुलवाओ खत्म कुरान के लिए। शेरदिल ने मजीद हिदायत दी। इसे ये हिदायत देते हुए हैरानी हुई कि इसे पहले इस चीज का ख्याल क्यों नहीं आया। खानसामा को हिदायत देकर फारिग करने के बाद इसने ऑपरेटर से इस घर से पोस्ट आउट होने वाले ऑफिसर से राब्ता करवाने का कहा। वो खानसामा की तसल्लियों से मुतमईन नहीं हुआ था, लेकिन वहां इससे पहले जो पोस्टेड रहने वाले ऑफिसर थे वो इसके लिए काबिल कबूल थे। शेरदिल कुछ मुतमईन होने लगा। इसने एक के बाद एक कितने ही ऑफिसर्स को कॉल की थी। इनसे सवाल जवाब करते हुए इसे एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया कि वो इनसे पूछता कि इस घर में रिहाइश का इनकी इज़्दिवाजी जिंदगी पर क्या असर पड़ा था। ना ही इसने ये चेक करने की कोशिश की थी कि इनमें से कितने अभी तक अपनी पहले वाली शादी निभा रहे हैं और कितने लाइफ पार्टनर तब्दील कर चुके हैं। और अगर वो ये तहकीक कर लेता तो इसे पता चल जाता कि इस घर में रहने वाले तमाम ऑफिसर्स के साथ यही कुछ हुआ था। शेरदिल, तुम वीकेंड भी काम करते हुए गुजारोगे? शहरबानो स्टडी में दाखिल होकर शेरदिल का इन्हमाक तोड़ते हुए कहा और नाराजगी वाले अंदाज में कहा। शेरदिल ने हाथ में पकड़ा हुआ रिसीवर वापस रख दिया। वो ऑपरेटर को एक और ऑफिसर से राब्ता करने का कहते कहते रुक गया था। बस खत्म हो गया है काम। इसने मुस्कुराते हुए शहरबानों से कहा। ये उसके घर का एक अनसेट रूल था कि वीकेंड पर कोई काम नहीं होगा, लेकिन वो कई बार ये रूल तोड़ता आया था और इसमें इसकी अपनी नीयत से ज्यादा मुल्की हालात का कसूर होता था। शहरबानों इसकी प्रोफेशनल मजबूरियों और मसरूफियात से वाकिफ होने के बावजूद इस एक चीज को बेहद नापसंद करती थी। वो खुद हत्तल मकदूर इस लाइफ स्टाइल से बचती आ रही थी जो एक इंतजामी ऑफिसर की बीवी का हो जाता था। डिप्टी कमिश्नर के तौर पर शेरदिल की पहली पोस्टिंग थी और अब शहरबानो अब भी बड़ी महदूद सोशल सरगर्मियों में हिस्सा लेती थी। इसे एक आम डिप्टी कमिश्नर की बीवी की तरह स्कूल्स और कॉलेज के फंक्शंस में मेहमान खुसूसी बनकर जाने, फीते काटने और बेमकसद तकरीरें करने में दिलचस्पी नहीं थी। ना वो मिजाजन ऐसी थी, ना शेरदिल इसका ऐसा सोशल प्रोफाइल चाहता था कि जिसमें घर आने पर इसे वो नजर ही ना आती। इसके बावजूद पहले की निस्बत अब शहरबानों को बहुत से ऐसे फंक्शंस में जाना पड़ता था जहां पर इंतजामी ऑफिसर की बीवी की मौजूदगी नागुज़ीर थी। क्या प्रोग्राम है आज के लिए? शेरदिल ने इससे पूछा। पिछले 3 वीकेंड से वो इतना मसरूफ था कि किसी जाती सैर व तफरीह के प्रोग्राम में को अमली जामा पहनाने का मौका ही नहीं मिला था। एक आध बार वीकेंड पर उन्होंने बाहर खाना खाया था और शहरबानों के लिए शेरदिल के साथ इतना वक्त गुजारना भी गनीमत था। आज 3 हफ्तों के बाद शहरबानों ने कहीं जाकर दिन गुजारने का प्रोग्राम बनाया था और शेरदिल फिर सुबह से स्टडी में बनता। तुम फारिग हो तो कोई प्रोग्राम बनेगा? शहरबानों ने शिकायत करते हुए कहा। आई एम टोटली फ्री नाउ। शेरदिल ने दोनों हाथ हवा में बुलंद करते हुए कुर्सी खिसकाते हुए खड़ा हुआ। वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और पूछा, मिसाल कहाँ है? बाहर झूले पर है। शेरदिल, रात को क्या हुआ था? शहरबानों ने उसे बताते हुए सवाल किया।
क्या हुआ था, शेरदिल ने जवाबन पूछा और अपने अंदर की सारी कैफियत को छुपा गया। तुम ऊपर उस कमरे में क्यों गए थे? शहरबानो ने गुफ्तगू का सिलसिला पिछली रात से जोड़ने की कोशिश की। मैं सोच रहा हूँ इस कमरे को बंद ना किया जाए, मैं अपनी स्टडी वहां शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ। शेरदिल ने इसके सवाल के जवाब देने के बजाय उसे कहा। शहरबानो को यकदम गुस्सा आ गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम अब रोज रात को उस कमरे में जाकर बैठोगे? शहरबानो ने बेख्तियार तिल मिलाकर कहा। क्या हर्ज है? उसने मुस्कुरा कर कहा। तुमने वादा किया था कि वो कमरा बंद ही रहेगा। शहरबानो ने जैसे उसे याद दिलाया। मैंने कल कहीं पढ़ा था कि जिन जगहों पर असरात हो इन्हें वीरान और गैर आबाद नहीं रखना चाहिए। इसलिए शहरबानो मैं चाहता हूँ कि हमारे घर का वो हिस्सा भी आबाद हो जाए। शेरदिल ने बेहद संजीदगी से उसे समझाते हुए कहा। ओह रियली? शहरबानो ने तंज़िया अंदाज में कहा। और इस कमरे को आबाद करने के लिए तुम अपनी खिदमत पेश कर रहे हो? वाह क्या बात है, इससे वहां असरात खत्म हो जाएंगे। शेरदिल तुम वाकई अहमक हो, या इस घर में आकर अहमक हो गए, या मुझे उल्लू बना रहे हो? शेरदिल का दिल बेसाख्ता चाहा कि वो इससे कहे कि इस घर में आकर मैं उल्लू बन गया हूँ और अहमक हो गया हूँ। पिछली रात अगली कई रातों तक इसे याद रहने वाली थी, खास तौर पर इस कमरे में देखा जाने वाला मिसाल का वो टेडी बेयर जिसे बुरी तरह उधेड़ कर डाला गया था, जो वो इस घर में पहली दफा आते हुए मिसाल से गुम हुआ था।